ആരുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ തീം സോങ്ങിന് വേണ്ടി ഇത്രയ്ക്ക് കട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആയി നിൽക്കുന്നത്? ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ പ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ ട്രെയിലർ ഇതാ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോയും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു റിയാക്ഷനും വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. Let's start. Okay, 1, 2, 3 start. Oh, set നമ്മുടെ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്. History does not remember blood. It remembers names. Jason, the music, it's happening. Are you ready for all this fire and blood and drama? I am so ready. I cannot wait to see the battles, the scheming, Targaryens riding dragons, all of that in HBO's new original series, House of the Dragon, which is premiering on HBO Max August 21st. This is a Game of Thrones prequel. This means the story is taking us back almost 200 years before the Mother of Dragons ever hatched her little dragon babies. I'm Jason Concepcion. You may know me from podcasts like X-Ray Vision, from Crooked Media, and Binge Mode from The Ringer, but I'm also a writer, and I could kind of order brunch in Dothraki. And I'm Greta Johnson, host of WBEZ's Nerd Out podcast. I know no Dothraki or Valyrian, but I did host a former podcast called Nerdat Recaps Game of Thrones with Peter Sagal, and that was all about Westeros, so I spent a lot of time recapping and hashing out all the dragon drama in Game of Thrones. And Jason, I am super excited because you and I are co-hosting the official Game of Thrones podcast, House of the Dragon, produced by HBO Max in collaboration with iHeartRadio. This podcast is for everyone. The modern enthusiasts, casual admirers of Game of Thrones, even for the Thrones curious, getting ready to dig into something new. Just think about it, Greta. We'd always heard of a time when dragons ruled the world, and now we finally get to see what Westeros was like when the Targaryens ruled the Seven Kingdoms. Dreams didn't make us kings. Dragons did. That's right, Jason, and every week, starting August 3rd, you and I are going to talk about the latest news, trailer drops, and generally all things we know and learn about House of the Dragon. Plus, we are also going to share some helpful Westeros history lessons ahead of the series premiere. Just think of us as your maesters, sharing with you the histories and the canon of the Seven Kingdoms and beyond. We'll be recapping and analyzing every episode of House of the Dragon and talking to the cast and crew right after it airs on Sunday nights. You cannot get this kind of insider access on any other podcast. So, listen to the first episode of the official Game of Thrones podcast, House of the Dragon, on August 3rd on HBO Max, the iHeartRadio app, or wherever you get your podcasts. And don't miss the first episode of the HBO original House of the Dragon, premiering August 21st on HBO Max. Oh. Yes. Finally, ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഗസ്റ്റ് 3-ാം തീയതി തൊട്ട് ഇവര് പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതിന്റെ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗന്റെ 21-ാം തീയതി ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് പോലെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. സംഭവം നമുക്ക് തന്നെ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കും പക്ഷെ ചെറിയൊരു സംഭവം, അതായത് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ സംഭവം എന്താണ് നടന്നതെന്ന് പറയില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇതിലെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള വെസ്റ്ററോസിൽ നടന്ന അതായത് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും. വലിയ സ്പോയിലറും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല, പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എന്താണ് വിഷയം എന്ന് അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കും. അതാണ് സംഭവം. ഇനി പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അവർ ഓഗസ്റ്റിൽ 3-ാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. പിന്നെ iRadio ആപ്പ് എങ്ങണ്ടോ അവര് അതിലും ഇടും, റേഡിയോ വഴി അങ്ങനത്തെ എന്തോ സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ HBO മാക്സിലും സംഭവമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ ട്രെയിലർ ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 21-ാം തീയതിയാണ്. ഇനി വെറും
ഒരു 23-22 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ നമ്മളെ മുന്നിലോട്ട് വരാൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ കട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്നെ പോലുള്ള ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്തോ വലിയ സംഭവം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും സംഭവം ഇതാണ്, ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിലെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇറക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻട്രോയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ദാണ്ട ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് ദാണ്ട ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ഒരു ഇൻട്രോ ആയിരുന്നു. ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ ആ ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോ BGM മ്യൂസിക് സൗണ്ട് ട്രാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണം. ആ ഒരു കിടിലൻ മ്യൂസിക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പോസ് ചെയ്തതും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിലെ ഒഫീഷ്യലി രാമൻ ദിജാവടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ നോക്കുമ്പോഴും രാമൻ ദിജാവടിയാണ് ഇതിലും മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇതേപോലെ HBO എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്നിട്ട് HBO എന്ന് പറഞ്ഞ് അതെനിക്ക് ഇൻട്രോ എന്നാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻട്രോ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ട്യൂണ് സൗണ്ട് മെയിൻ BGM എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിറ്റിരിക്കുകയാണ്. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ വഴുക്കി വാടി ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചത് ആ ഒരു ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ തീമാണ്, തീം മ്യൂസിക്. അതിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നു ആ ഒരു തീം മ്യൂസിക് ആണ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പൊ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗണിലെ തീം, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തീമിനും ഞാൻ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻട്രോ തീമും, പിന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു HBO ചാനലിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഇൻട്രോ കൊടുക്കുന്നത്. മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഇൻട്രോ ആയിരിക്കും HBO കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗണിലെ ആ ഒരു തീം സോങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി വെറും 23-28 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ കടന്നു പോയില്ലേ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളും പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോയി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഇതും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയി നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടണം. അപ്പോൾ